یوگا کے نواحی علاقہ کامل پورہ تھانہ صدر کے علاقہ میں بعض ذمہ دار عثمان طفیل وغیرہ نے مبینہ طور پر غریب کے گھر کو آگ لگائی. آگ موضع کامل پورہ کی بستی کھنڈر میں ریاست علی کے گھر کو لگائی گئی. محنت کش کے گھر میں موجود تمام سامان جل کر خاکستر ہو گیا. بعض افراد نے ریاست کی 7 ماہ کی حاملہ بیوی کو بھی مبینہ طور پر تشدد کا نشانہ بنایا. متاثرہ خاتون کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. متاثرین کے مطابق ان کا لڑکا عثمان طفیل ذمہ دار کی فصل میں رفع حاجت کے لیے گیا تھا. خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں گزشتہ کئی روز سے پریڈ آباد حیدرآباد میں سیویج کا گندا پانی جمع ہونے سے علاقہ مکین سخت اذیت میں مبتلا ہو کر رہ گئے. نواسی گھریلو خواتین، بچے، بزرگ سخت پریشان. کوئی پرسان حال نہیں. بچے اسکول جانے سے قاصر، جبکہ نمازی حضرات کو مسجد جانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. گندگی کی وجہ سے مسجدیں، اسکول، مدرسے سب گندے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. علاقہ مکینوں کا مطالبہ ہے کہ خدارہ کمشنر حیدرآباد، ڈپٹی کمشنر حیدرآباد، سٹی کمشنر اور ایڈمنسٹریٹر اور حکام بالا سے درخواست ہے پیٹ آباد آ کر وزٹ کریں اور اس مقدس مہینے میں عوام کو جینے کا حق ادا کریں. ڈپٹی کمشنر ضلع طورغر کے احکامات پر تحصیل جدبہ میں بھی سستی دکان سیل پوائنٹ قائم کیا گیا، جس سے ضلع طورغر کے عوام کو 10 کلو سستا آٹا بیگ کی فراہمی شروع کر دی گئی ہے. طورغر کے عوام کو آٹا کی مد میں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے خصوصی تعاون سے عام بازار کی نسبت عوام کو سستی دکان سیل پوائنٹ سے اشیاء خورد و نوش کم نرخ پر دستیاب ہیں. کوٹ خلیفہ اور طاہر والی کے درمیان میں مسافر وین اور کنٹینر میں تصادم، 3 افراد جاں بحق، 5 زخمی ہو گئے. احمد پور شرکیہ زخمیوں کو چنی گوٹ RHC اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں طبی امداد کے بعد جاں بحق ہونے والے اور زخمیوں کو TH کے اسپتال احمد پور شرکیہ منتقل کر دیا ہے. DPO میاں والی اسماعیل الرحمان کھاڑک نے پولیس لائنز میں پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈاکٹر مظہر حسین سے. جی مظہر، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، DPO میاں والی اسماعیل الرحمان کھاڑک نے پولیس لائن میں پولیس افسران اور جوانوں کے ساتھ روزہ افطار کیا. پولیس کے جوان موجودہ ملکی حالات کے پیش نظر اور رمضان المبارک میں اپنے شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں. DPO کا کہنا تھا کہ میں اپنے ان جوانوں کے ساتھ افطار کرنے آیا ہوں. مجھے اپنے جوانوں پر فخر ہے، یہ ہیرو ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افطار کا مقصد پولیس اہلکاروں کی حوصلہ افزائی اور استطاعت کار کو بڑھانا ہے، تاکہ پولیس فورس مزید تندہی کے ساتھ اپنے فرائض منصبی سر انجام دے سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین، TNN نیوز میاں والی. پنجاب کالج میاں والی میں شاندار سپورٹس گالا کا انعقاد. مزید جانتے ہیں ڈاکٹر مظہر حسین کی اس رپورٹ میں. جی مظہر، بتائیے گا. جی بالکل، پنجاب کالج میاں والی میں شاندار سپورٹ گالا کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے بڑے جوش و خروش سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. کھیلوں میں کرکٹ، بیڈمنٹن، رسہ کشی، والی بال، 100 میٹر دوڑ، 3 ٹانگوں کی دوڑ اور بوری ریس وغیرہ شامل تھیں، جس میں طلباء کے گروپس تشکیل دینے کے لیے ان کے کلاسز کے انچارج کو ان گروپس کا انچارج مقرر کیا گیا. بچوں نے تمام کھیلوں میں بڑے منظم انداز میں بہت اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا. کھیلیں چونکہ اچھی صحت اور ذہنی نشو و نما میں بہت اہمیت کی حامل ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے، اور نوجوانوں میں چھپی ہوئی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، جس کا عملی نمونہ سپورٹس گالا میں طلباء میں دیکھنے کو ملا. کرکٹ میں مختلف کلاسز کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا اور والی بال میں 8 ٹیمیں شامل ہوئیں. ان میں طلباء کو کھیل کے میدان میں کھل کر اپنے جوہر دکھانے کا موقع ملا اور اچھی تفریح میسر آئی. اس کے علاوہ کلچر میلہ بھی شامل تھا، جس میں بچوں نے پاکستان کے تمام صوبوں کی نمائندگی کا مظاہرہ کیا. میاں والی کی لوکل ثقافت بھی قابل دید تھی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ڈاکٹر مظہر حسین، TNN نیوز میاں والی. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے، جہاں کراچی کے علاقے نات کراچی سیکٹر 5A3 ایک ٹائم پر کھنڈرات اور کچرا کنڈی کے مناظر پیش کرتی تھی. اب وہاں فیملی پارک بنا دیا گیا، جس کا باقاعدہ افتتاح کراچی کے بیرسٹر مرتضی وہاب نے کیا اور پارک کا نام حسن مسنا LD رکھا گیا. اس موقع پر علاقہ مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت سندھ کا ایک اچھا اقدام ہے، جس سے علاقے میں آلودگی اور کچرے کے ڈھیر ختم کر دیے گئے.
जाफर आबाद में रमज़ान मुबारक के महीने में भी शहरी साफ पानी जैसी नेमत से महरूम। डेरा अल्लाह यार में लगाए गए फिल्टर प्लांट भी नाकारा हो गए हैं। शहरी आलूदा पानी पीकर मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। मजीद देखते हैं जाफराबाद से मिस्री बुगटी की इस रिपोर्ट में। वैसे तो पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए अहम और ज़रूरी है, लेकिन जाफराबाद के सदर मकाम शहर डेरा अलायर के शहरी आलूदा पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज के शिकार होने लगे हैं। महकमा PHE के लगाए गए साफ पानी फराहम करने वाले फिल्टर प्लांट भी मुकम्मल तौर पर गैर फाल और नाकारा हो गए हैं, जिसकी मद में करोड़ों रुपए हुकूमती फंड ज़ाया कर दिया गया है। शहरियों ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए साफ पानी फराहमी का मुतालबा किया है। बदकिस्मती से हमारे शहर में लगाए जाने वाले फिल्ट्रेशन प्लांट जो हमें साफ़ पानी फराहम करने के लिए लगाए गए वो तकरीबन गैर फ़ाल हैं। और 1985 में हमें PHE की तरफ से जो तालाब बना कर दिए गए शहर को, तब शहर की आबादी 20,000 थी और आज 1.5 लाख से क्रॉस कर चुकी है। लेकिन उनके 1985 में डाले गए पाइप लाइन्स वो सीपेज की वजह से लीक हो चुके हैं और उनमें नालियों का गंदा पानी घरों तक पहुंचता है। इसलिए हमारे इलाके में हेपाटाइटिस की बीमारी मोहलिक शक्ल अख्तियार कर चुकी है। उसको कंट्रोल करने के लिए, साफ़ पानी मुहैया करने के लिए जो फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए गए वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर गैर फ़ाल हैं और उनकी टोंटियाँ तक गायब हैं और अक्सर की मशीनरी भी मौजूद नहीं है उन कमरों में। दूसरी जानब एक्सियन PHE जाकिर हुसैन जमाली ने तमाम फिल्टर प्लांट को कारआमद और बहाल करार दिया है। एक्सियन PHE ने फिल्टर प्लांट के टोंटियों की चोरी का इंकशाफ करते हुए शहरियों से कम पानी ज़ाया करने की हिदायत की है। मतलब हमारे पास डेरा अलायर सिटी में 8 फिल्टर प्लांट्स हैं और सब के सब काम कर रहे हैं। और इसके अलावा ताले की बात की है तो जो टाइम टेबल है उस पर हमारा ऑपरेटर बैठा होता है, चलाता है। उसके बाद खाने के लिए चला जाता है तो उसको ताला लगा लेता है, या शाम को जब छुट्टी करता है भी ताला लगा लेता है। क्योंकि अक्सर जो राह चलते लोग हैं वो कभी कभी या छोटे बच्चे होते हैं वो टोंटी निकाल लेते हैं शोलन, तो इस वजह से उसकी हिफाजत के लिए उसको ताला लगाना ज़रूरी है। डेरा अलायर आवाम को यही है कि अभी इस वक्त कैनान क्लोजर पीरियड है, पटफिटर की जो है बल सफाई या रीमॉडलिंग हो रही है, तो इस वजह से पानी हमारे पास जो स्टोरेज है उसी को ही हमने इस्तेमाल करना है। इसलिए कम से कम पानी इस्तेमाल करें, पानी को ज़ाया ना करें। रमज़ानुल मुबारक का महीना, तपती धूप और शदीद गर्मी के मौसम में साफ़ पानी की अदम फराहमी न सिर्फ इंतज़ामिया बल्कि हुकूमती नुमाइंदों के लिए भी सवालिया निशान है। मिस्री बुगटी, TNN, जाफराबाद। बहावलपुर DFO के कमाओ पुत्र रेंज ऑफिसर शबीर ने DFO हारून तुफैल की सरपरस्ती में खैरपुर, बहावल, किनाल और दूसरी नहरों से करोड़ों की कीमती शेषम की लकड़ी कटवा कर फरोख्त कर दी। लकड़ी चोरों की निशानदेही करने के बावजूद आज तक ना तो इंक्वायरी की गई और ना ही इस करप्ट रेंज ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। सबको पूरा हिस्सा देता हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शबीर रेंज ऑफिसर की इलाका मकीनों को धमकियाँ। इलाका मकीनों ने इस करप्ट रेंज अफसर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सदर और वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने के इक़दाम को गैर आइनी करार दे दिया। शुजाबाद के शहरी इस हवाले से क्या कहते हैं, मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मलक नदीम से। जी नदीम, बताइएगा कि कल होने वाले अदम एतमाद के हवाले से शुजाबाद के शहरी क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, कल जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है सदर और वज़ीर आज़म के जो गैर आइनी इक़दाम थे उनको जो है मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया है कि जो अदम एतमाद पर वोटिंग जो है वो कल 10:30 बजे होगी। जो है कल जो है सारे जो है पोजीशन और सारी जमातें हैं जो वो वोट देंगी। किसी भी अरकान को जो है वोट देने से नहीं रोका जाएगा। इस हवाले से जो शहरियों का क्या कहना, आइए जानते हैं इन्हीं से। जी भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि अदम एतमाद के हवाले से वोट होना चाहिए? होना चाहिए, कल ही कल। अच्छा, दूध का दूध, पानी का पानी, कल वोट हो जाएंगे भाई। से आपकी क्या राय है? बहुत क्या राय है, महंगाई है, वोट जरा पहुँचन वाली पौने दहन कहीं ना कहीं तरीके पौने दहन एतमाद दा जरा वोट है ना पवन वाली। ठीक है, वज़ीर आज़म तो नया बनेगा, वोट नए डलेंगे बस, और क्या चाहिए। महंगाई बहुत है, बस कोई आए वज़ीर आज़म, हमें क्या, हम तो महंगाई से गुजर रहे हैं। कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम क्या कहें भाई, हम तो कहते हैं इमरान खान जल्दी उतरे, मिनट से पहले उतरे और महंगाई कम हो। अल्लाह का शुक्र हो, महंगाई से हमारी जान छूटे, महंगाई ने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है। ये इमरान खान उतरे और 1 मिनट से पहले उतरे। हमारा तो यही भाई कहने का मकसद यही है कि इमरान खान उतरे, मिनट से पहले उतरे और महंगाई कम हो, बस हम और क्या चाहते हैं। आप क्या कहते हैं, अदम एतमाद जो है कल होने जा रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर? भाई एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है,
اس کے لحاظ سے یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، جو عدم اعتماد کل ہونے جا رہی ہے، آپ اس کے حق میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو اس کے حق میں نہیں ہوں بھائی۔ اچھا، آپ خوش ہیں عمران خان سے؟ بس صحیح ہے، جیسے چلا رہا تھا صحیح ہے نظام۔ اب مہنگائی تو بہت زیادہ تھی لیکن پھر بھی صحیح ہے جیسے کر رہا۔ آج کا ووٹ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ لگ جائے گا کہ کون کس کے حال میں فیصلہ آتا ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اچھا، کل جو ہے اگر اپوزیشن جو ہے عدم اعتماد جو ہے جیت لیتی ہے تو ان کا امیدوار جو ہے شہباز شریف ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جو بھی بنے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بس مہنگائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو مہنگائی ہے، جو 130 روپے چیز تھی اب 500 روپے میں مل رہی ہے، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے بہت لوگ غریب غربت میں آئے پڑے ہیں۔ بالکل، شہریوں کی اکثریت کا جو کہنا ہے کہ عدم اعتماد پر جو ہے ووٹنگ ہونی چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، پتہ چل جائے گا کہ کس کے پاس جو اکثریت ہے کس کے پاس نہیں ہے۔ جی، فوٹ آباز میں بھی وفاقی حکومت کی ہدایت پر یوٹیلیٹی اسٹوروں اور رمضان پیکج 19 بنیادی اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی دی گئی ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد خریداری کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کا رخ کر رہے ہیں۔ فوٹ آباز میں بھی وفاقی حکومت کی ہدایت پر یوٹیلیٹی اسٹورز رمضان پیکج 19 بنیادی اشیاء خورد و نوش پر سبسڈی دی گئی ہے۔ شہریوں کی کثیر تعداد خریداری کے لیے یوٹیلیٹی اسٹور کا رخ کر رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر عام بازار کی نسبت اچھی اور معیاری چیزیں مل رہی ہیں، جس کا وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کنکوٹ آل پارٹیز موومنٹ کی جانب سے قبائلی تنازعات کے خاتمے اور روک تھام کے لیے شروع کی گئی تحریک میں 5ویں روز گھنٹہ گھر چوک پر احتجاجی کیمپ جاری۔ شہر کے مختلف سیاسی، سماجی، سول سوسائٹی، وکلاء اور ڈاکٹر تنظیموں کی جانب سے اس خونی تنازعات والی احتجاجی کیمپ پر بڑی تعداد میں شرکت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بنائی گئی پرائز کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی ضلع ملیر کے انچارج اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر محمد ساجد جوکیو کی سربراہی میں ڈی سی آفس ملیر میں عام اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں اشیاء خورد و نوش کی جائز قیمتوں اور ذخیرہ اندوزی منافع خور دکانداروں کے خلاف کارروائیوں پر زیر بحث کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے ٹی این این نیوز کے نمائندے شہزادو مستوئی کی اس رپورٹ میں۔ جی شہزادو مستوئی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے بنائی گئی پرائز کنٹرول مانیٹرنگ کمیٹی ضلع ملیر کے انچارج اور سوشل ویلفیئر صوبائی وزیر ساجد جوکیو کی سربراہی میں ڈی سی آفس ملیر میں اہم اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ملیر عارف علی لغاری، اسسٹنٹ کمشنر مختار کار و دیگر ریونیو عملداران نے شرکت کی۔ اس موقع پر اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ساجد جوکیو کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بابرکات مہینے میں ملیر کے مختلف علاقوں میں منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزی کر کے عوام کو لوٹنے والے دکانداروں کے خلاف سخت کارروائی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے، اور ضلع انتظامیہ کو سختی سے ہدایات کی گئی کہ سندھ حکومت کی جانب سے مقررہ کردہ قیمتوں پر ہر صورت میں عمل درآمد کروایا جائے۔ دوسری طرف اجلاس کے بعد صوبائی وزیر ساجد جوکیو، ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام میروانی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عارف علی لغاری، اسسٹنٹ کمشنر مختار کار اور اسٹاف افسر رضوان علی عباسی و دیگر نے ملیر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے اشیاء خورد و نوش کا قیمتوں کا جائزہ لیا۔ شہزادو مستوئی، ٹی این این نیوز، ملیر، کراچی۔ سپریم کورٹ نے صدر اور وزیر اعظم کی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے اقدام کو غیر آئینی قرار دیا اور بروز ہفتہ 10:30 بجے عدم اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا حکم جاری کر دیا۔ اس وقت کراچی میں ہمارے نمائندے ٹی این این نیوز کے نمائندے سید دانش علی ہاشمی کے ساتھ کچھ اساتذہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں کراچی میں، اور آج جو تحریک عدم اعتماد کا جو اجلاس ہے قومی اسمبلی میں، جو کہ عمران خان صاحب نے اسمبلی کو تحلیل کر دیا تھا، تو سپریم کورٹ نے کل جو حکم جاری کیا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے واپس بحال کی جاتی ہے، اور عدم اعتماد کی جو تحریک اپوزیشن نے چلائی تھی اس پر باقاعدہ ووٹنگ ہوگی، اور وہ جو ووٹ وغیرہ کاسٹ کیے جائیں گے آج، اس حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ ٹیچریں یہاں موجود ہیں، اور ہم ان کے جو ہے رائے جانیں گے کہ یہ کیا چاہتی ہیں کہ نئے حکمران کون ہونا چاہیے، کس جماعت سے ہونا چاہیے، ان کی رائے قائم کریں گے۔ اور حکومت جو موجودہ عمران خان صاحب کی ہے، اس حکومت سے یہ لوگ کتنے خوش ہیں؟ السلام علیکم۔ جی بتائیے مس، آپ کے آج جو ہے عدم اعتماد کی تحریک جو چل رہی تھی اس پر جو ہے آج قومی اسمبلی میں باقاعدہ جو ہے ووٹنگ ہوگی، تو
इस हवाले से आप क्या चाहती हैं, क्या देखना चाहती हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होना चाहिए? देखिए, अगला वज़ीर आज़म जो भी आए, मैं सिर्फ ये चाहूँगी कि हमारा पाकिस्तान फूले फले, जैसा कि शुरू से लेकर आज तक, जब से बहरहाल मैं पैदा हुई हूँ तब से लेकर अब तक 20 साल में कुछ बहुत ना अच्छा हुआ, कुछ ना बहुत बिगड़ा। जो जो हुक्मरान आए उन्होंने अपनी अलग अलग कारकर्दियाँ दिखाई हैं, लेकिन मैं बस ये चाहूँगी कि अब जो भी आए, जैसा भी आए, वो हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, मुफीद हो, जो हमारी पाकिस्तान को तरक्की का बाइस बनाए। चाहे वो इमरान खान हो या जो भी हो। इमरान खान ने जो भी किया अब तक अच्छा किया, बेहतर किया, कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि उसके आने के फ़ौरन बाद लॉकडाउन आ गया था, जिस तरह आप सबने देखा कोरोना आ गया था। उस कोरोना में किस तरह से उसने सिचुएशन चलाई है, क्या की, ये घर बैठे लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि 2 साल में मुल्क को कोई नहीं बदल सकता। अगर वो अच्छी कारकर्दगी देना चाहते हैं तो उनको ज़ाहिर वक्त चाहिए होगा, उनको आना होगा, तो वो ज़ाहिर कुछ ना कुछ अच्छा नया इस बार लाएंगे। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि चाहे कोई भी आए, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो, गरीबों को नौकरियाँ मिलें, गरीबों को घर मिलें, और ये महंगाई पे ज़्यादा असर किया जाए, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उस तरह से सैलरियाँ लोगों की नहीं बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब जो इन्होंने 3-4 साल अपने जो मुकम्मल किए, और जिसके बाद जो देखने में आया कि पेट्रोल जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आटा जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? इमरान खान साहब की जो ऐसे इक़दाम थे, मज़ीद इनको वज़ीर आज़म रहना चाहिए? देखिए, वज़ीर आज़म जो भी आएगा रहना चाहिए या नहीं, ये तो मैं खुद भी नहीं जानती, लोग ज़्यादा बेहतर जानते होंगे जो वोटिंग दे रहे हैं या जो बाहर रह रहे हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि इमरान खान के आने के बाद काफ़ी महंगाई आई है, लेकिन अगर इमरान खान आए ना तो उसको सबसे ज़्यादा जोर महंगाई पर ही देना चाहिए। और मैंने ये भी काफ़ी नोटिस किया है कि जिस तरह हमारे पाकिस्तान पर कर्जा चला है ना, शायद इमरान खान ने उसको ख़त्म करने के लिए कि महंगाई चलाई होगी। लेकिन मैं इससे जानेंगे कि जो अदम एतमाद की जो तहरीक है, आज उसकी वोटिंग है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहेंगे या नहीं रहेंगे, और मैडम की क्या ख्वाहिशात है। सबसे पहले तो मैं TNN न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मैडम, बताइए कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है तहरीक अदम एतमाद की जो ना एक तहरीक चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और फजलुर रहमान ग्रुप और MQM पाकिस्तान, ये तमाम पार्टियों ने जो है तहरीक बनाकर जो है करारदाद पेश की, और उस पर आज वोटिंग होने जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल ये था कि जो असम्बली तहलील की गई, ये असम्बली जो है दोबारा से बहाल की जाए, और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको बरकरार रखते हुए उसमें वोटिंग होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के लिए आज का दिन बहुत अहम है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इमरान खान साहब को ही वापस वज़ीर आज़म आना चाहिए या और कोई होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी कि इमरान खान आए, क्योंकि इनके आने से बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान हुआ है, और इनके आते ही कोविड का कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सब परेशान थे, तमाम आवाम को बहुत परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि इमरान खान आए, और हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो, जो भी आए, तो वो कोई और आ सकता है, लेकिन इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब और इनके और दूसरी जो मौजूदा जमातें हैं, ये इस वक्त जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए और हुकूमत में आने के लिए बेचैन हैं, तो आप इनके हवाले से ये कहना चाहिए, क्या इनमें से कोई वज़ीर आज़म बनना चाहिए? जी नहीं, इनमें से भी कोई नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई न्यू बंदा है जो बिल्कुल हमारे मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले। जी, मैडम का यही कहना था कि कोई और वज़ीर आज़म बने, कोई और जो है ना सामने नया चेहरा आना चाहिए जो कि पाकिस्तान को आगे बेहतर अंदाज में लेकर जा सके। जी, ये कि इमरान खान साहब के ऊपर जो है तहरीक अदम एतमाद की जो ना एक तहरीक चलाई गई, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज़ और फजलुर रहमान ग्रुप और MQM पाकिस्तान, ये तमाम पार्टियों ने जो है तहरीक बनाकर जो है करारदाद पेश की, और उस पर आज वोटिंग होने जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का रद्द अमल ये था कि जो असम्बली तहलील की गई, ये असम्बली जो है दोबारा से बहाल की जाए, और अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको बरकरार रखते हुए उसमें वोटिंग होना चाहिए। तो इमरान खान साहब के लिए आज का दिन बहुत अहम है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि इमरान खान साहब को ही वापस वज़ीर आज़म आना चाहिए या और कोई होना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं तो बिल्कुल भी ये नहीं चाहूँगी कि इमरान खान आए, क्योंकि इनके आने से बहुत ज़्यादा मुल्क को नुकसान हुआ है, और इनके आते ही कोविड का कोरोना का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसकी वजह से सब परेशान थे, तमाम आवाम को बहुत परेशानी और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि इमरान खान आए, और हमारे मुल्क के लिए जो बेहतर हो, जो भी आए, तो वो
कोई और आ सकता है, लेकिन इमरान खान तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब और इनके और दूसरी जो मौजूदा जमातें हैं, ये इस वक्त जो है वज़ीर आज़म बनने के लिए और हुकूमत में आने के लिए बेचैन हैं, तो आप इनके हवाले से ये कहना चाहेंगी, क्या इनमें से कोई वज़ीर आज़म बनना चाहिए? जी नहीं, इनमें से भी कोई नहीं बनना चाहिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि कोई न्यू बंदा है जो बिल्कुल हमारे मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चले। जी, मैडम का यही कहना था कि कोई और वज़ीर आज़म बने, कोई और जो है ना सामने नया चेहरा आना चाहिए जो कि पाकिस्तान को आगे बेहतर अंदाज में लेकर जा सके। जी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फैसला देकर वज़ीर ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इस खुशी में पाकिस्तान भर की तरह मंचनाबाद में भी लोग सड़कों बाजारों में आकर जश्न मनाते रहे, आतिशबाजी और मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के नारे भी लगाते रहे। मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया टीम मंचनाबाद में मियाँ असरार अहमद पराचा, काजी अमर खुर्शीद, नवीद जट, मन्नान अफजल पराचा, शाहिद गुड्डू, फ़खर आलम जोया, दीगर अफराद पर मुश्तमिल एक रैली भी निकाली गई। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अहमद यार कोकर से। जी अहमद यार कोकर, क्या तफसीलात हैं? कौमी असम्बली की रूलिंग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रात जो फैसला दिया है वो एक तारीखी फ़ैसला है। उन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को ख़त्म करते हुए सदर और वज़ीर आज़म के जो इस तरह अहकामात हैं उनको भी कालाअदब करार दिया है। इस वक्त हमारे साथ लाइव फोरम नून लीग के जनूबी पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट हाजी मोहम्मद सलीम चोटिया मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस फैसले के हवाले से क्या कहते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की वजह से जो बहरान पैदा हो चुका था, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसमें जो फ़ैसला दिया है, सारी कौम जो है इस फ़ैसले को सराह रही है। और सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो पहले तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते थे आवाम के दिलों में, अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कानूनी और आइनी पोजीशन असर्ट करके इस बात को साबित कर दिया कि मुश्किल हालात में भी हमारे इदारे जो हैं गैर जानबदारी से अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फ़ैसले दे सकते हैं जिससे अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ हर लिहाज से यकीनी हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी जुडिशरी पर फ़ख्र है और जो गैर कानूनी फ़ैसला हुआ था उसकी हम मज़म्मत करते हैं। चूँकि इमरान खान इस मुल्क को जिस समत में ले जा रहा था वो सरीहन इस मुल्क में लाकानूनीयत को फ़रोग़ दे रहा था, जिसके लिए आवाम में बड़ी मायूसी पाई जाती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हालात इंशाअल्लाह सही समत की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हालात दुरुस्त करे ताकि गरीब आदमी की तकलीफ़ को दूर किया जा सके। जी बिल्कुल, वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि अब जो हालात हैं सही सिमत पर जा रहे हैं और ये जो फ़ैसला दिया गया है एक तारीखी फ़ैसला है और अब इंशाअल्लाह गरीब आवाम की बेहतरी आएगी। जी, सोबतपुर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खुशी में यौम तशक्कुर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नसीराबाद डिवीजन के सदर मोहम्मद हुसैन गोला, ज़िला सोबतपुर के सदर मोहम्मद इकबाल अब्बासी की क़यादत में रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई मेन चौक पर पहुंची, जहां पर कारकुन ढोल की थाप पर रक़्स किया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून नसीराबाद डिवीजन के सदर मोहम्मद हुसैन गोला, जमीयत उलमा इस्लाम की सूबाई रहनुमा टकड़ी अब्दुर्रहमान फरकानी, ज़िले सदर मोहम्मद इकबाल अब्बासी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक अमरानी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो फैसला दिया वो एक तारीखी और आइन के हक़ में फ़ैसला है।